दावत देने एहतशाम काज़म नूं कि वो आउण और अपना नावल का चैप्टर जिहड़ा वो सानूं पढ़ के सुनाउण। नावल की मौजूदा तरतीब के मुताबिक वैसे दूजा चैप्टर है। पंजाब यूनीवर्सिटी लाहौर हॉस्टल नंबर 14 के कमरा नंबर 50 उत्ते पिंजरे का ठप्पा लगा हा ते चुरकण दीयां आवाज़ां आउंदियां हन। इस पिंजरे विच कैद पंछी दे दिल विच डिठे ते अणडिठे ख्वाबां दे नक्शे उलीके हन। ये नक्शे कमरे की लांघी कद लगे हुए नक्शे तो बाले वख हन। किताबां दी दुनिया चों निकल के उस हमेशा अपने दिल वाले नक्शे का कद वाले नक्शे नाल तुलना करना, उनकी नज़र नीले पानियां ते पाउंदी रहनी। ये नीला रंग उनके दिल ते बने नक्शियां के रंग नाल वाह वही रलदा हा ते अखी राहीं दिल च लथ जांदा हा। उनकी नज़र दिल चों कद ते कद चों दिल लभण दे चाह च नीले रंग च इंज गड्डी रहिंदी जिवें फसलों की राखी वास्ते लक्कड़ का गुड्डा गड्ढिया होवे। कमरे के पिछले बूहे नूं उस कदों दा पट के परदा चा लमकाया हा ते अपने दिल ते उलीके सुपनियां दे नक्शे नूं लांघी कद ते लगे दुनिया के नक्शे नाल टंग के अंदर बाहर की झाथी वास्ते सुखियाई पैदा की है। हुण बाहरों आउण वाले चानणा की राह नंगी नेत्री सीना ताणी आज़ादियां दे नारे मारदी है ते पखुआं दियां चूकां चुरकां कूकां ते गुटकां नक्शियां उत्ते कीते डूंघे गौह नूं साह कड्ढण दा सुनेहा देंदियां हन। इस कमरे का साहां बूहा खुलदा ते पिंजरा आलने का रूप वटा लैंदा। इंज जापदा जिवें ये पिंड दा टफरा है जिन्नियां सज्जे खब्बे दो कद्दां ते उत्ते छाते इस आलने विच एक आज़ाद पंछी रहिंदा हा जिन्हों उहदे मापियां मुकाबले के इम्तिहान का फाह पा के दोवां खरबाटां नूं किताबां नाल बन छड्डिया हा। दिल की उडारी सुपनियां दे नक्शे कछदी खब्बी कद ते लगे नक्शे ते जा साह लैंदी ते पखेरू दे मन विच हवावां वगण लग पौंदियां। पिछला परदा चाह ते सावां बूआ खोल के चानणा नूं जफ्फा मार लैंदा। किताबां नाल बद्धे परां नूं सुपनियां दी कैंची नाल कुतरन दी कोशिश करदा पर जेरा ना पाउंदा। ये कमरा कदी पिंजरा ते कदी आलने का रूप धारदा रहिंदा। बेसवादी बनदी मुकदी रहिंदी। अका ते उपा लुकण मिटी खेडदे रहिंदे। ना पिंजरा वारे छा ते ना आलना। पौंदी है ते उडारी अंबरां दा सीना चीरदी रुखां दियां लगरां कीरदी सूरज चन्न ते तारियां दियां सरहदां तक खिलरी ते हड्डों खिलरदी ही जांदी कायनात दे अंबरां विच मारी हुई मस्त उडारी। दें दी कन्नी निकलदियां सारी उनकी अख उगड़ी ते वो बौंदलिया बुंदलाया खब्बी कद ते लगे नक्शे नूं घूरन लग पिया। उनकी सिरांदी पवांदी किताबां खिलरियां हन। तवारीख उनके गोडियां हेठ आई ते साहत सिराने थले। उस अपने खब छंडे ते सियात का धागा जिहड़ा उनकी सज्जी खरबाट नाल बद्धा हा तिड़क करके त्रुट गया। राती वो सुफना वेंदा रहा हा। रुखां पखुआं ते दरियावां दे संग आज़ादियां दी हयाती जीवन वाला सुफना। उनदियां अखीं अजे भी उस सुफने दे नशे नाल रतियां हन ते वो कद ते लगे नक्शे नूं दिल ते लगे नक्शे नाल बार बार रलाउण दी कोशिश करदा रहा। सावां बूआ ते पिछला परदा दोवें चीते हन। अज उनका दिल बुझ गया हा। पता नहीं क्यों पर अज उनका दिल बुझ गया हा। चानण अज भी पौंधार सगवां ते पूरा हा। चिड़ियां अज भी चीं चीं लाई है। बिल्ली अज भी बन्नी ते बैठी छाई लाउंदी है। हवा अज भी उस ताण ते वगदी है पर अज उनका दिल बुझ गया हा। चानण हवावां चूकां चुरकां ते छाइयां सभे बुझे दिल के हनीरे च खड़ीच गए हैं। किन्ना ही चिर वो बुझे हुए दिल नाल नक्शे नूं उल्लूआं वांग वेंदा रहा। उनके अंदर दे सारे नक्शे घुप हनेरियां विच गवाच गए। सड़कों का एक जाल उन्होंने अंदरों अंदरी डंगण लग पिया। खुले आसमान ते छतरियां तण गईयां। गुम्मा बन गया। कायनात सुंगड़न लग पई ते सुंगड़दी एक पिंजरा बन गई। हुण वो उस पिंजरे विच कैद हा। वो फड़ गया। उस कद ते लगा नक्शा पाड़िया। निक्कियां निक्कियां करूंबलां करके कमरे के पिछवाड़े निकले हुए छेड़ ते खलो के फूक मारी ते कागज़ां दीयां करूंबलां उड्डदियां डोलदियां हॉस्टल के बिरांडे की छत ते पनाह लई। जमीन के निक्के निक्के डकरे हो गए हैं। बहरे हिंद
ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੇਠਲੇ ਬਿਰਾਂਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣੇ ਸਣੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਉਸ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖੱਬੀ ਕੱਦ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ, ਤਵਾਰੀਖੀ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗਾਢਾ ਲੱਗਾ ਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੋਕੇ ਤੇ ਬੇਰੂਹ ਨੇ। ਉਹ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਧਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਚਾਈ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵੰਜਾਰਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ। ਵੰਜਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹਾ, ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਫਰੀਦਾ, ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ। ਹੇਠਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਅਸਾਤੀਰੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੁੱਤਾ। ਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਅਰਾਫਾ ਨਫਸਹੂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਹੈਮਨ ਸਾਂਗ, ਇਬਨੇ ਬਤੂਤਾ, ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਨ ਕੇ ਹੋਟੇ ਤੇ ਗੁਲੀਵਰ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਪਾਤਰਾਂ ਤਾਈਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਲੂਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ। ਜੋਗ ਪੰਥ ਦਿਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਦੇ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹਾ। CSS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਵੰਜਾਰਾ ਕਦੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵੰਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਆਖੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਰੱਖਣ। ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਨੀਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਵਲਟੀਤਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਤਕ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਉਡਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਤਣੀ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛੂਕਦਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਣੀ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੇਠ ਲਿਸ਼ਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਹਨ। ਤਾਰੂਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਵੰਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਣਹਾਰ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਚਨਾਹ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਲ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਠੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਫੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਮਜ਼ ਤੇ ਹਾਨ ਤੇ ਤਿਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਵੱਖ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਥੇ ਖਟਾਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਜਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਝ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ। ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਝੇ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੇਠ ਲਿਸ਼ਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਕਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤਾਈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕੀ ਰੱਖਦਾ। ਚੰਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹਾ।
ਹੇਠ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਗੁੱਤਾ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ, ਜਾਦੂ ਨਗਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢ। ਉਹ ਉੱਡਦਾ, ਕੂਕਦਾ, ਛੂਕਦਾ ਤੇ ਹੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੂਰ ਲੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜੀਵੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ। ਗੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਭੱਜਦੇ। ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੂੜਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲੰਘਦਾ, ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਸੁਪਨੇ ਉਣਨਾ ਉਸ ਬਾਲ ਬੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਾਬ ਵਰਗਾ ਟੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬੇਮਲੂਮਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਕੁ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੰਡ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਵਟਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਾ, ਦੜ ਵਟਿਆ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਝਾੜਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਹਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬਿਸਕਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਜਰਾ ਕੁੰਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੋਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸਪਾਟ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ ਸੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠ ਡਿੰਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਠੱਪੇ ਲਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਡੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸੇਬਾਂ ਤੇ ਰੇਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਸੇਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੇਤਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰੇਤਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਡਕਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਤੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਵਾਸਤੇ ਔਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੋਰਾ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡੀ ਆਈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਉਹ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ 12 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਵਸੇਬ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਲੜਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਫੱਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਹੋਈ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਚੱਸਾਂ ਮਾਣਦਾ। ਫੋਕਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਆਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਲੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਘੋਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਖਿਲਰਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡੁੱਬਦੇ, ਚੰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਪਰਤਦੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹਰ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ, ਹਰ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਟੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੈ ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਡਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਪਾਉਣਾ ਹਾ ਸੋ ਪੈ ਗਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉਗੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆ ਬੰਦਲਾਇਆ ਖੱਬੀ ਕੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਰਬਾਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਟ ਗਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਫਰੀਦਾ, ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ।